안녕하세요. 저희 설명회 시작하기에 앞서서 H온드림 스타트업 그라운드 주최기관인 현대차 정몽구 재단과 현대자동차 그룹의 홍보 영상 시청하도록 하겠습니다. 꿈을 향해, 미래를 향해 온 현대차 정몽구 재단. 한국의 자동차로 세계가 주목하는 글로벌 기업을 일구기까지 끊임없이 달려오며 성장의 그늘을 살피고자 한 정몽구 명예회장의 뜻이 미래 인재를 키우고 문화예술을 나누며 사회적 지원을 펼치는 일로 이어졌습니다. 재단은 2007년 설립 이후 누구나 꿈꿀 수 있는 사회를 만들기 위해 다양한 노력을 아끼지 않았고 그 결실이 맺어지는 소중한 순간을 함께 해왔습니다. 이제 시대의 변화를 맞아 지속가능한 사회를 위한 미래 세대를 키우고 그들이 정보와 지식을 공유하며 더 나은 미래를 꿈꾸는 미래혁신 플랫폼으로 우리는 전진해 나갈 것입니다. 우리는 미래를 밝힙니다. 기존의 단편적 장학사업의 한계를 넘기 위해 현대차 정몽구 스칼라십을 운영하여 장학금 지원은 물론 장학생의 성장에 따른 후속 지원 및 펠로우십 프로그램으로 미래인재 육성에 힘씁니다. 이를 통해 다음 세대를 이끌어갈 글로벌 리더들과 첨단 기술을 만들어갈 인재들, 그리고 차세대 문화예술인들이 그 꿈을 펼쳐나갈 수 있는 든든한 발판을 마련합니다. 사회문제 해결과 청년 일자리 창출에 기여할 스타트업이 성장할 수 있는 기회의 장을 열고 사회문제 해결의 대안을 제시하는 지식 플랫폼을 만듭니다. 휠체어 사용자를 위한 홈 피트니스 솔루션 필리엑스를 개발 중인 제조 기반 소셜 벤처 갱스터즈입니다. 스타트업한테는 자금 조달 부분이 사실 굉장히 어려운 부분인데 지원을 통해서 저희가 연구개발하는 비용으로 쓰면서 자금을 효과적으로 빠르게 쓸 수 있었고, 임팩트 스타트업들 그리고 그쪽에 계신 그 이해 관계자분들과의 네트워킹을 통해서 저희 갱스터즈도 임팩트 스타트업으로서의 입지와 성장 동력이 됐던 것 같습니다. 온드림 미래 산업 장학생으로 선발되면서 장학금 캠프나 세미나 등 여러 활동들을 할 수 있게끔 지원을 받고 있습니다. 경제적인 부담감도 줄어들어서 학업에 좀 더 집중할 수 있는 환경이 되었습니다. 학위 과정 동안 많은 학술적인 성과를 내는 것이 목표이고 폐기물 자원화 분야에서 선도적인 연구를 할 수 있는 연구자가 되는 게 꿈입니다. 2019년부터 지원을 받고 있는 장학생 한지민이라고 합니다. 온드림 앙상블이 저는 장학금을 떠나서 되게 좋은 시스템이라고 생각을 하는데, 왜냐면 교수님들이랑 연주를 해보고 또 이렇게 레슨을 받아보거나 이럴 수 있는 기회가 사실 흔한 기회는 또 아니라서 되게 저한테는 크게 도움이 됐던 것 같아요. 앞으로 이런 재단에서 주최하는 여러 행사들이나 이벤트들에 열심히 참여를 할 계획입니다. 우리는 미래를 향해 한 걸음씩 함께 가고 있습니다. 우리는 희망을 밝힙니다. 지역과 상관없이 모든 어린이가 함께 꿈꿀 수 있게 합니다. 그리고 세상 누구라도 의료의 혜택 속에 행복한 내일을 준비할 수 있도록 세상의 고통과 싸우는 이들이 따뜻하게 재충전할 수 있도록 합니다. 또한 문화예술의 향기가 모두의 삶 속에 함께하는 세상을 만들고 있습니다. 악기 중에 가장 소리가 예쁘고 재밌어요. 클라리넷은 소리가 굉장히 클라리넷 연주할 때는 아무래도 부는 악기다 보니까 제 연습을 많이 했어요. 연습할 때 떨리고 설렜어요. 음악이랑 악기에 대해 조금 더 많이 알게 될 수 있어서 좋은 것 같아요. 재밌어요.
저희 아이는 단장 증후군으로 선천적으로 장이 짧아 특수 근육만 섭취하며 성장해 오고 있었는데요. 특히 작년에는 장려 부위의 문제로 급하게 수술을 하게 되었습니다. 당시 도움의 손길을 내밀어 주셨던 현대차 정몽구 재단에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 우리가 만드는 희망은 오늘도 계속됩니다. 지속 가능한 세상, 함께하는 미래로 오늘도 나아갑니다. 지속 가능한 사회를 위한 미래 세대 육성. 온 현대차 정몽구 재단. We move. Humanity's evolution and progress began with movement. When we finally moved, we met a new world. When we achieved new mobility, a new era began. That's why opening up the world of mobility is the essence of everything we do. That is, move. We move. Hyundai Motor Group. In 2000, we began a new era with the name Hyundai Motor Group. Through the movement of people and things, we create humanity's way of life. We design a safe lifestyle and expand the possibilities of steel. Moreover, we increase the value of space and create a better life for all. And we are making an effort to share this value with more people. We move the world. To fulfill our role as a global corporate citizen, Hyundai Motor Group plays an active role in realizing the UN SDGs. On the path to a better life for humanity, Hyundai Motor Group will be there. We support today's dreams that will realize a better future. We support vulnerable populations and nurture talent that will lead the future. By creating opportunities for young people to start businesses and become self-reliant, we are giving them a chance to realize their dreams. And through our experience and know-how, we support the growth of the global community. We move possibilities. Ensuring safe and comfortable lives is one of our most important missions. This is why we are taking the lead in supporting mobility for vulnerable people and making transportation safe for children. The Kids Auto Park Traffic Safety Campaign for Children and support for social enterprises that help people with disabilities. Hyundai Motor Group will continue these efforts in the future. We move safety. We believe in the strength of a healthy planet and the joy of sharing. We won't compromise our efforts to achieve these goals. Restoring destroyed nature. Protecting humanity's precious cultural heritage. Supplying clean water to the world's neglected populations. And supporting global volunteering activities. These are the most valuable things we do. We move hope. For a better world. For a happy world for all. For a sustainable world for everyone. We move the future. Creating a human-centered world of mobility. Hyundai Motor Group.
네, 안녕하세요. 네, 벌써 385명의 분들이 지금 웨비나에 함께 해주고 계시는데요. H드림 스타트업 그라운드 모집 설명회에 오신 것을 먼저 환영합니다. 저희가 지난 3월 초부터 사전 모집 신청을 받아서 2022년 H드림 관련 소식을 전해드렸었는데요. 오늘 사전 모집 신청해주신 분들에 한해 이렇게 모집 설명회를 개최하게 되었고, 처음부터 많은 관심 보여주신 분들께 너무나 감사드립니다. 오늘 설명회 통해서 궁금한 부분에 대해서는 충분히 해소하시고 또 지원과 관련해서 알찬 팁까지 얻어가실 수 있도록 준비했으니까요. 끝까지 함께 해주시기 바라겠습니다. 저는 오늘 설명회 진행을 맡게 된 MI 소셜 컴퍼니의 정윤아 선임연구원이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 네, 오늘 진행 순서는 다음과 같습니다. 저희 H드림 사업을 먼저 간단하게 소개해 드리도록 하고요. 이번에 ABC 트랙을 한 번에 모집을 받게 되면서 우리 기업은 어떤 트랙에 지원하는 게 좋을지 좀 많이들 고민하고 계실 것 같아요. 그래서 오늘 이 부분을 확실하게 이해하실 수 있도록 트랙별 공통점과 차이점에 대해서 상세하게 설명해 드리겠습니다. 이후에는 지원 방법과 심사 기준에 대해서 안내드리고 실시간 질의응답으로 설명회를 마무리할 예정인데요. 들으시면서 중간중간 질문이 있으시다면 주저하지 마시고 화면 하단에 Q&A 버튼이 있습니다. 이 버튼을 통해서 질문을 부탁드리겠습니다. 지금 많은 분들이 함께 해주고 계시는 만큼 채팅창에 질문을 남겨주시면 저희가 놓칠 가능성도 있으니까요. 가능하시면 꼭 Q&A 기능을 활용해서 질문을 남겨주시기 바랍니다. H드림 스타트업 그라운드는 사회 문제 해결을 통해 더 나은 사회 만들기라는 미션 아래 2012년부터 이어져 오고 있는 임팩트 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램입니다. 올해로 벌써 10기를 맞이할 준비를 하고 있고요. H드림 스타트업 그라운드를 통해서 사회 문제를 해결하는 임팩트 스타트업을 육성하고 지속 가능한 사회를 위해 미래 세대 리더를 육성하며 모두의 지속 가능성을 제고하기 위해 긍정적인 기업 문화를 확산해 나가고자 합니다. H드림 스타트업 그라운드는 현대차 정문구재단과 현대자동차 그룹이 주최하고 미스크가 운영을 맡고 있으며 고용노동부 및 한국사회적기업진흥원과 함께하고 있습니다. 이어서 2022년 H드림 스타트업 그라운드를 함께 만들어갈 현대차 정문구재단의 신재민 과장님과 현대자동차 그룹 조봉현 책임 매니저님을 소개하도록 하겠습니다. 신재민 과장님, 먼저 재단 소개와 간단한 인사 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 현대차 정문구재단 신재민 과장입니다. 현재 재단에서 스타트업 그라운드 사업하고 공간 플랫폼 사업을 담당하고 있습니다. 먼저 많은 분들께서 이렇게 참여해 주셔서 너무 감사드리고요. 간단하게 재단 소개를 드리고 마치도록 하겠습니다. 저희 재단은 미래 사회 문제 해결에 기여할 수 있는 사회 리더를 육성하고 우리 사회의 소외된 계층을 보듬을 뿐만 아니라 사회 변화와 혁신을 주도하는 글로벌 재단을 지향하고 있습니다. 크게 인재사업, 공간사업, 지식사업의 미래혁신 플랫폼 사업하고 사회복지사업, 문화예술사업의 사회공헌 헬리티 사업을 수행하고 있습니다. 4월에는 명동성당 바로 앞에 복합문화 공간이자 H드림 펠로우를 위한 공간이 오픈할 예정인데요. 앞으로도 재단 사업에 많은 관심 부탁드리고 여러분과 H드림 스타트업 그라운드 사업을 함께 했으면 좋겠습니다. 네, 이상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음으로 조봉현 책임 매니저님 그룹 소개와 간단한 인사 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 현대자동차그룹 조봉현 책임입니다. 먼저 오늘 이렇게 많은 분들께서 사전 모집을 신청해 주시고 또 설명회까지 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다. 여러분께서 보여주신 귀한 관심과 정성이 헛되지 않도록 오늘 설명회가 유익한 시간이 되었으면 좋겠고 더 나아가 오늘 참석하신 분들 중에 많은 분들이 꼭 10기 펠로에 선정되셔서 저희와 함께 사회적 가치를 창출하는 일에 앞장서실 수 있기를 소망하겠습니다. 그럼 지금부터 간단하게 최근에 저희가 발표한 그룹의 사회적인 메시지를 소개해 드리겠습니다. 저희 그룹은 지난 3월 초에 Right Move for the Right Future라는
지속가능 경영 철학을 담은 사회책임 메시지를 발표하였습니다. 주지하시는 것처럼 지속가능한 미래는 다음 세대를 위해서 추구해야 할 의무이자 또 지구사회 구성원 모두가 누려야 할 기본적인 권리입니다. 모두가 꿈꾸는 바람직한 미래를 함께 누릴 수 있도록 저희 현대자동차그룹은 본 사회책임 메시지처럼 올바른 행동을 통해 변화를 이끌어 나갈 계획입니다. 말씀드린 키 메시지에 더해서 이를 실현하기 위해서 크게 세 가지의 중장기 방향성을 갖고 있는데요. 바로 Move for our planet, 또 Move for our people, 또 Move for our community가 그것입니다. 여기에는 지구 환경과 내부 이해관계자 그리고 외부 이해관계자를 위한 저희의 방향성이 담겨 있습니다. 각각의 중장기 방향성은 화면에 보시는 것처럼 5개씩 중점 관리 분야를 갖고 있는데요. 저희 H-온드림 스타트업 그라운드는 Move for our planet에 해당될 뿐만 아니라 Move for our community에도 해당되는 저희의 사회책임 방향성이 잘 드러난 역점 사업이라고 할 수 있습니다. 모쪼록 H-온드림 스타트업 그라운드를 통해서 여러분의 꿈이 실현되고 또 그를 통해 우리 사회의 행복도 실현될 수 있도록 저희 현대자동차 그룹도 최선을 다하겠습니다. 다시 한번 오늘 참석해 주신 여러분께 감사의 말씀을 드리고 이상으로 그룹 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 조봉현 책임 매니저님 감사합니다. 다음으로는 저희 MI 소셜 컴퍼니가 운영을 맡게 되어서 운영사에 대한 소개도 이어드리도록 하겠습니다. MI 소셜 컴퍼니는 혁신을 통해 사회 문제를 해결하고자 하는 모든 기관의 파트너입니다. 엑셀러레이팅과 임팩트 투자 그리고 컨설팅을 진행하면서 비즈니스를 통해 사회 혁신을 만들어 나가고 있습니다. 네, 다음으로 ABC 트랙별 상세 설명을 드리도록 하겠습니다. 다들 아시다시피 올해 H-온드림은 ABC 3개 트랙으로 나누어 운영 예정이고 이 3개 트랙을 한 번에 모집을 하게 되었는데요. 간단하게 소개를 드리면 H-온드림 A는 법인 3년차 미만의 임팩트 스타트업의 시장 검증을 돕는 프로그램이고 H-온드림 B는 연매출 1억 이상 창출하는 임팩트 스타트업의 성장 가속화를 지원하는 사업, H-온드림 C는 환경 문제를 해결하는 스타트업의 오픈 이노베이션을 목표로 하는 트랙입니다. 먼저 ABC 트랙 모두 해당되는 공통점에 대해서 말씀을 드리고 트랙별 세부적인 특징에 대해서는 이어서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 H-온드림의 펠로가 되시면 기본적으로 각 트랙의 목표 달성을 위한 지원금이 제공됩니다. 뿐만 아니라 투자 유치를 희망하는 펠로를 위해서 다양한 투자 유치 기회 또한 제공하고 있습니다. 다음으로는 코워킹 스페이스 지원인데요. 올해부터는 아까 전에 재단의 신재민 과장님께서도 말씀하셨던 것처럼 펠로들을 위한 코워킹 스페이스가 제공될 예정입니다. 특히 지방에서 사업을 하고 계시는 펠로분들의 경우에는 서울에 출장을 오셨을 때 사용할 공간이 마땅치가 않아서 좀 곤란한 경험이 있으셨을 것 같아요. 네, 4월 오픈 예정인 명동의 온드림 소사이어티 공간이 이제 펠로 전용으로 좀 운영이 될 예정이다 보니까 이 부분도 참고 부탁드리겠습니다. 다음은 자원 연계와 협력인데요. H-온드림이 현대차 전문구재단, 현대자동차그룹의 대표적인 사회공헌 사업인 만큼 재단과 그룹의 적극적인 자원과 협력 연계를 지원해드릴 예정입니다. 다음으로는 오피스아워와 컨설팅입니다. H-온드림에서는 매주 화요일마다 선택적으로 참여할 수 있는 주제별 오피스아워를 운영하고 있습니다. 리스크의 컨설턴트들이 투자, 비즈니스 모델, 조직 문화, 재무 등 주제에 따라 오피스아워를 담당하게 되고 대표님들께서는 필요에 따라서 주제를 확인하고 참여하시게 되는 시스템입니다. 또한 컨설팅 같은 경우에는 A와 B에 참여하는 펠로들 대상으로 중간평가를 통해 우수팀을 선발하고 총 7개 팀의 컨설팅을 제공하게 되어 있습니다. 다음으로는 H-온드림 펠로 네트워크인데요. H-온드림이 올해로 벌써 10기를 맞이하게 되었다고 말씀드렸고 이 엄청난 기간만큼 저희 사업의 출신 펠로는 상당히 많습니다. 무려 266팀에 이르는데요. 펠로 네트워크에 참여하셔서 서로 지속적인 관계를 이어나가실 수 있도록 다양한 기회를 제공해 드릴 예정입니다. 또한 2022년 펠로뿐만 아니라 과거 펠로에 대한 지원도 더욱 강화될 예정이니까요. 이 부분도 꼭 기억해 주시기 바라겠습니다. 네, 다음으로는 운영 프로그램인데요.
오피스아워와 컨설팅은 넘어가도록 하고, 클래스 같은 경우는 분야별로 엄선된 전문가를 모셔서 특별 강의를 진행하는 시간입니다. 그래서 함께 사업하시면서 뭐 다양한 고민이나 뭐 문제를 털어놓을 그런 것들이 필요하실 것 같은데, 이렇게 특별 강의를 하고 전문가들의 인사이트를 얻으면서 더욱 좀 많은 것들을 얻어가실 수 있는 기회를 마련하고자 하고요. H 리더십은 대표 혹은 C 레벨이 함께 조직과 리더십에 관련한 도서를 읽고 경험을 나누는 시간입니다. 이런 시간들을 통해서 fellows 더욱 성숙한 팀을 꾸려나가실 수 있도록 지원하고자 합니다. H 엑스퍼트는 기술이나 HR, 세무, 법률 특허 등 전문가의 자문을 연계해드리는 프로그램입니다. 아마 기업을 운영하시다 보면은 이런 전문가의 조언 등이 필요한 경우가 많으실 텐데요. 이때 고민 없이 좀 바로 H1드림 통해서 지원 받아보실 수 있도록 기회를 준비해 두었습니다. 다음으로는 HIR이 있습니다. 전문가와의 IR 준비를 지원하고 또 VC들과 투자 유치를 위한 IR을 진행하실 수 있도록 또 여러 가지 행사를 기획하고 있습니다. 그러면 이제 공통된 부분에 대해서는 어느 정도 말씀을 드린 것 같아서 ABC 트랙별로 좀 상세한 지원 자격에 대해서 안내를 드리도록 하겠습니다. ABC 3개 트랙 중에 어디에 지원을 해야 될지 좀 고민하고 계시는 팀들이라면 여기에 조금 더 집중을 해주시기 바랍니다. A의 경우에는 솔루션을 보유한 임팩트 스타트업 20개 팀의 비즈니스 모델 시장 검증을 지원하는 프로그램입니다. ABC 3개 중에 유일하게 법인 설립 연도와 관련된 제한이 있고요. 2019년 1월 1일 이후 설립된 법인에 한해서만 지원이 가능합니다. 예비 창업팀 또한 지원이 가능하시고요. 주의사항 같은 경우는 예비 창업팀이라면 프로그램 기간 내 법인 설립이 반드시 필요하고, 과거 H1드림의 인큐베이팅 트랙에 참여하셨던 기업이라면 같은 H1드림 A 트랙으로는 지원이 불가한 점 기억해 주시기 바랍니다. H1드림 B는 솔루션 검증이 이미 완료된 임팩트 스타트업 5개 팀의 성장 가속화를 지원하는 프로그램입니다. 앞서 A와 비교해서 말씀드렸던 것처럼 법인 설립 연도에는 전혀 제한이 없고요. 다만 2021년 기준으로 매출액 최소 1억 원을 달성한 임팩트 스타트업만 지원이 가능합니다. 마찬가지로 과거 H1드림 엑셀러레이팅 트랙에 참여하셨다면 올해 H1드림 B에는 지원이 불가하신 점 강조드리고요. H1드림 C는 환경 문제 해결 역량을 바탕으로 현대자동차 그룹 계열사와 환경 스타트업 3개 팀의 협력을 지원하는 프로그램입니다. 지원 자격의 경우에는 역시 법인 설립 연도는 무관하고요. 다만 계열사와의 협업을 통해서 명확한 성과 도출이 가능한 스타트업이어야 합니다. 그렇기 때문에 충분한 역량을 갖춘 스타트업이고 그 역량을 지원 과정에서 좀 입증해서 보여줄 수 있으셔야 하고요. 기업 형태는 무관합니다. 주의사항의 경우에는 2021년에 H1드림 C 트랙에 참여하셨던 팀은 지원이 불가하고요. 그 외에 예전에 어떤 트랙에 참여하셨더라도 이번에는 C로서 참여 가능하십니다. 네, 많이들 궁금해하실 참여 혜택에 대해서도 조금 더 상세하게 안내를 드리도록 하겠습니다. 2022년 H1드림 A에 함께하게 되시면 선발 당시에 20개 팀을 대상으로 모두 지원금 2천만 원을 기본으로 지급을 하고요. 그리고 8월에 있는 중간평가 결과에 따라 10개 팀을 대상으로 추가 지원금 1천만 원을 지급하게 됩니다. 그리고 11월에 파이널 임팩트 데이라고 최종 성과 공유회를 앞두고 저희가 최종 평가를 진행하게 되는데요. 이때 5개 팀을 대상으로 상금 1천만 원을 지급하게 되는데요. 그래서 H1드림 A 트랙을 통해서 받아보실 수 있는 최대 지원금 및 상금은 총 4천만 원에 이릅니다. 그 외에도 8월 중간평가 결과에 따라서 A와 B 트랙 팀을 합쳐서 총 7팀 대상으로 컨설팅 또한 제공될 예정입니다. H1드림 B의 경우에는
선발 당시에 5개 팀을 모두 대상으로 기본 지원금 4천만 원을 지급하게 되는데요. 이후 11월에 있을 최종 평가 결과에 따라서 1개 팀을 대상으로 상금 6천만 원을 추가로 지급합니다. 그래서 H온드림 B 트랙을 통해서 받아보실 수 있는 지원금 및 상금은 총 1억 원에 이릅니다. A와 마찬가지로 중간평가 결과에 따라서 총 7팀 대상으로 컨설팅을 제공하게 되니까요. 이 점도 참고 부탁드립니다. H온드림 C는 선발 당시에 3개 팀 모두를 대상으로 기본 지원금 5천만 원을 지급합니다. 그리고 이후에 최종 평가 결과에 따라서 1개 팀을 대상으로 추가 지원금 1.5억 원을 지급하게 되고요. 그래서 1개 프로젝트 팀이 받아보실 수 있는 최대 지원금은 2억 원에 이릅니다. 약 4개월 동안 현대자동차 그룹 계열사와 협력하면서 환경 가치를 창출하고 환경 문제를 해결할 수 있는 프로젝트를 직접 진행을 해보시게 되고요. 리스크 컨설턴트가 오픈 이노베이션 프로젝트 모델링부터 모든 과정을 함께 하면서 지원하겠습니다. 모집 및 향후 일정에 대해서도 안내드리겠습니다. A, B가 같은 일정으로 진행이 되고 C는 조금 일정이 달라서 뒷장표에서 이어서 설명드리도록 할 텐데요. A와 B 트랙의 경우에는 4월 14일 목요일 정오까지 저희가 지원서를 받고 있고요. 이후에 서류 심사를 거쳐서 대면 심사 대상팀을 4월 22일 저녁 6시까지 안내드릴 예정입니다. 이후 대면 심사는 오프라인으로 4월 27일에 진행하고자 하고요. 최종 선발팀은 4월 29일 금요일에 안내드릴 예정입니다. 그리고 이렇게 선발된 팀 총 25개 팀을 대상으로 저희가 OT와 오프닝 임팩트 데이라는 행사를 5월 중에 진행할 예정이고 이 부분은 선발된 팀에 한해서 조금 더 이후에 구체적으로 안내드리도록 하겠습니다. 앞서서 컨설팅과 추가 지원금 등이 제공된다고 말씀드렸던 중간평가가 8월에 있을 예정이고요. 그리고 최종평가 및 파이널 임팩트 데이는 11월 중에 진행 예정입니다. 그리고 A, B 팀 중에 일정 비율 이상의 팀은 문화여가팀을 선발할 예정도 참고해 주시기 바랍니다. 다음으로는 H온드림 C 진행 일정입니다. 여기서 H온드림 C 트랙에 지원하고자 하시는 분들은 조금 더 주목을 부탁드리겠습니다. 이 C 트랙이 오픈 이노베이션을 통해서 긴밀한 협력을 필요로 하는 트랙인 만큼 이 선발 과정이 조금은 어렵고 복잡하게 느껴지실 수가 있을 것 같아요. 작년과 비교해서 조금 설명을 드리면 현대자동차그룹과의 협업 제안서를 제출하시도록 저희가 설계를 했는데요. 아무래도 대기업의 경우에는 워낙 조직이 크기도 하고 이제 어떤 부분에서 니즈와 페인 포인트가 있는지 스타트업의 입장에서 먼저 확인을 하고 제안서를 쓰기는 사실상 좀 어려운 상황이셨을 것 같습니다. 그에 따라서 올해는 모집 프로세스가 조금은 변경이 되었고요. 그래서 먼저 기업 소개서를 통해서 지원을 간단한 절차로 해주시면 계열사에서 내부 방향성과 니즈를 고려하여 매칭 미팅 희망 기업을 선정을 하게 됩니다. 이렇게 희망 여부를 밝혀주신 그 팀들을 저희가 매칭을 해서 매칭 미팅을 진행을 하게 되고요. 이 매칭 미팅을 통해서 계열사와 스타트업의 담당자분이 서로 함께 만나서 이야기를 나누며 협업 가능성을 확인하고 또 이 협업 가능성이 충분하다고 판단되는 경우에는 함께 하나의 프로젝트를 기획을 하게 됩니다. 그래서 매칭 미팅 이후에 함께 논의하고 고민한 내용을 바탕으로 3차 심사를 위한 프로젝트 제안서를 작성하여 제출하게 되고요. 그리고 이 제안서를 바탕으로 최종 심사 대상을 선정하여 발표를 진행하고 최종적으로 H온드림 C 펠로 3개 팀을 선발하게 됩니다. 저희가 3월에 H온드림 C 트랙 모집을 시작해서 6월에 협약을 체결하는 일정입니다. 아주 긴 과정이 될 것 같고 이후에도 계열사와 스타트업 간의 긴밀한 협업이 필요로 되는 트랙인 만큼 이 점을 조금 강조해서 말씀을 드리고 싶었고요. C트랙에 지원하고자 하시는 팀들은 이 부분에 대한 이해를 꼭 해주셨으면 합니다. 네, 그리고 계열사와 협업을 해서 진행하는 프로그램인 만큼 위에 안내드린 일정은 좀 상황에 따라서 변경될 수 있는 점, 그리고
최종 평가와 파이널 임팩트 데이는 AB와 동일하게 진행되는 점 참고를 부탁드립니다. 네. 이어서 지원 방법 및 심사 기준을 설명드리도록 할 텐데요. 이 부분부터 저희 MI 소셜 컴퍼니의 박수진 선임연구원이 마이크를 이어받아서 설명드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 제가 이어서 지원 방법을 설명드리도록 하겠습니다. ABC 트랙 구분 없이 기본적으로 지원 방법은 같습니다. PPT로 된 지원서를 준비하시고 구글 폼을 작성한 다음에 PDF로 변환해서 제출하는 3단계로 이루어져 있는데요. 다만 양식과 구글 폼의 질문이 조금씩은 다르지만 많은 부분이 동일하게 구성되어 있습니다. 우선 가장 기본형인 트랙 A에서는 반드시 지원서 양식을 다운받고 목차에 나와 있는 필수 항목 내용을 모두 작성해 주시면 됩니다. 그 다음으로 구글 폼 입력을 위해서는 구글 계정이 필요하니 이 점을 참고하여 주시고 이제 구글 폼을 열어서 기업의 정보를 입력하시고 가장 마지막에 나오는 기업 소개 자료 첨부란에서 작성해둔 파일을 첨부해 주시면 됩니다. 간단하게는 3개의 단계로 이루어진다는 점 인지하여 주시고 트랙 B의 경우도 절차는 같으나 지원서 양식에서 조금 다른 부분이 있는데요. A와 같이 지원서 양식으로 작성하셔도 되고 혹은 이미 보유하고 있는 기업 속에서 IR 자료에 같은 내용이 담겨 있다면 최대한 활용하시고 조금 수정하셔서 제출하셔도 됩니다. 저희가 B 트랙에서는 기존의 기업이 가지고 계신 보유 자료를 활용하시도록 조금 더 열어두고 이제 지원을 받게 했는데요. 저희가 예상하기로는 매출이 1억 이상 발생하는 기업의 경우는 기존에 가지고 계신 자료도 충분히 잘 마련이 되어 있을 거라는 기대로 이렇게 세팅을 하였고요. 만약에 저희가 제공드린 지원서의 양식과 조금 다른 부분이 있다면 그 내용만 조금 수정, 보완해서 제출해 주시면 좋을 것 같습니다. 기업 정보, 비즈니스 모델, 고객과 같은 내용이 이제 지원서에 반영되어야 하는 부분이고 온드림을 위해서 추가하셔야 하는 부분은 프로그램 기간 내 달성 목표, 지원금 활용 계획과 같이 온드림에서 필요한 내용을 이제 조금만 수정해 주시면 될 것 같습니다. 이후에 구글 폼에서 기본 정보를 입력하시고 가장 마지막에 이제 파일을 첨부하시는 방법은 똑같습니다. 이렇게 절차상으로는 동일하게 진행되는데요. 만약 A에서 제공된 지원서 양식을 활용해서 작성하신다고 하면 A와 B 트랙의 지원 방법이 정확하게 동일하게 됩니다. 그랬을 경우에는 중복해서 지원하시는 것도 가능하니 이 점 참고해 주시기 바랍니다. 지원서 양식에 대해서 조금 더 설명을 드리겠습니다. PPT를 다운받으시고 표지에 기업명, 대표자명을 작성해 주시면 됩니다. 그 표지에 나와 있는 가이드라인은 오늘 설명드린 내용과 동일한 부분이 많이 있으니 다시 한번 참고 부탁드리고 내용 외에 디자인이나 폰트 그리고 사진 첨부 등 이런 형식에 대해서는 자유롭게 작성하실 수 있습니다. 지원서 목차에 나와 있는 내용들은 모두 필수 항목으로 포함이 되어야 합니다. 트랙 A는 이 양식을 꼭 활용해서 작성 제출하셔야 하고 트랙 B는 말씀드렸듯이 이에 상응하는 내용이 모두 포함된 기업 속에서 IR 자료 이런 고유 자료들이 있으시다면 대체하여 제출하실 수 있습니다. 항목이 조금 많아 보일 수는 있지만 기본적으로 기업이 가지고 계신 정보와 자료를 활용하시면 충분히 작성이 가능한 내용으로 구성되어 있음을 확인하실 수 있습니다. 지원서 항목 중에서도 이제 큰 분류를 나눠서 설명을 드리면 기업 현황에서는 기업의 개요, 조직 구성에 대해서 간단하게 정보들을 입력해 주시면 되고 재무 현황에서는 법인 설립 이후 최근 3년간의 재무 정보를 입력하시면 됩니다. A 트랙에서는 3년 미만의 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 설립 이후에 가능한 재무 정보를 모두 기입해 주시면 되고요. 예비 창업자의 경우는 제출 가능한 내용에 한해서 작성을 부탁드리겠습니다.
B트랙에서는 3년 이상의 법인도 지원하실 수 있어서 최근 3개년 정보로 입력해 주시면 되고요. 법인인 경우에는 마지막에 사업자 등록증을 첨부하여 주시면 됩니다. 그 다음으로 사업 개요의 부분에서는 이제 1번부터 5번까지는 필수로 작성하실 부분이고 6번은 선택적으로 제출하고 싶은 내용이 있으시다면 활용해 주시면 됩니다. 문제 정의는 사회와 시장에 어떤 문제가 있고 왜 해결이 필요한지에 대해서 설명해 주시면 됩니다. 고객가치 제한 및 솔루션에서는 우리 기업의 솔루션이 문제를 해결하고 고객, 사회, 시장에 어떤 가치를 창출하는지 작성해 주시면 됩니다. 핵심 자원 및 경쟁력은 경쟁사와 다르게 우리 기업만이 가진 특장점, 자원 이런 것들을 잘 표현해 주시면 되고요. 수익 모델은 문제를 해결하는 솔루션이 수익도 창출할 수 있는 비즈니스 모델인지 설명해 주시면 됩니다. 시장 진입 및 성장 전략은 향후 기업이 어떻게 성장하고 시장에서 우위를 차지할 수 있을지에 대한 방법이나 계획을 담아주시면 됩니다. 마지막으로 이 5개 부분에서도 담지 못한 서술하고 싶으신 내용이 있다면 기타에 넣어주시면 됩니다. 세부 계획 부분에서는 H-온드림 프로그램 내에서 성장하시면서 달성하고자 하는 매출, 고용, 투자, 임팩트 등과 관련된 목표를 작성해 주시고 혹시라도 기간 내에 투자 유치 계획이 없으시다면 없음으로 작성해 주시되 있으신 경우에는 잘 담아서 넣어주시면 될 것 같습니다. 지원금은 6개월간 사용한다는 가정하에 계획을 넣어주시면 됩니다. PPT 작성을 모두 완료하시면 구글 폼 작성 단계로 넘어가시게 될 텐데요. 기업의 정보 창출하는 임팩트와 수혜자, 기타 질문에 답변을 하시고 마지막에 질문에서 작성하신 지원서 양식 혹은 기존에 보유하고 계셨던 자료를 첨부하여 제출해 주시면 모두 완료됩니다. 트랙 C도 기본적으로 같은 방식으로 지원하시게 되는데요. 구글 폼의 구성이 약간 다른 정도의 차이가 있습니다. 자료는 마찬가지로 제공된 양식을 작성해서 제출하셔도 되고 상응하는 내용이 모두 포함된 기업 소개서나 IR 자료가 있으시다면 대체하여 제출하실 수 있습니다. 따라서 PPT 작성은 앞에 A, B 트랙에서 설명드린 부분을 참고하여 주시고 조금 다른 부분인 구글 폼 작성을 이어서 설명드리도록 하겠습니다. 기업 개요, 임팩트, 기타 부분은 A, B 트랙과도 구글 폼이 동일하게 구성되어 있지만 다른 부분은 협업을 희망하는 현대자동차 그룹 계열사와 아이디어를 입력하는 부분입니다. 이 부분은 선택사항으로 입력하시더라도 참고용으로만 활용되고 이후 심사 및 매칭에 반영되지는 않지만 기업의 의향을 확인하기 위해서 마련된 부분으로 이해해 주시면 감사하겠습니다. 현대자동차그룹 홈페이지에서 이제 계열사들을 확인하실 수 있고 최대 2개의 계열사를 입력하실 수 있습니다. 협업 아이디어로는 계열사의 비즈니스 모델, 우리 회사의 솔루션을 고려했을 때 협업이 가능하다고 예상되는 지점이나 해결 가능한 문제가 있다면 적어주시면 좋겠습니다. 실제 오픈 이노베이션 진행 과정에서는 제로 베이스에서 논의가 되고 다양한 방식의 협업 방안을 논의할 수 있는 점 다시 한번 강조드립니다. 이어서 심사 기준을 마지막으로 설명드리도록 하겠습니다. AB 트랙에서 공통으로 포함되는 기준은 기업 역량, 사회환경 임팩트, 성장성입니다. H-온드림을 통해 단기간에 성장이 가능한 기업인지 사회 문제 해결에 기여하는 솔루션인지를 잘 설명해 주시면 좋을 것 같고요. C트랙에서는 현대자동차 그룹과 협업이 가능한 솔루션을 보유하고 있는지가 중요한 부분입니다. 트랙 C의 경우는 2개월 이상 여러 절차를 통해 이런 지점을 확인하고 조율하는 과정을 거쳐 선발되오니 이 점 유의해 주시기 바랍니다.
이렇게 설명을 드렸을 때 이제 스스로 A, B, C 트랙 중에 어떤 트랙이 좋을지 조금은 감이 잡히셨을 것 같은데요. 그럼에도 모두 지원이 가능한 자격 조건을 가지고 계시다면 지원 방법이나 작성 내용은 거의 동일하니 모든 트랙에 지원해 주시는 것도 가능합니다. 다만 중복 지원은 가능하지만 선발은 한 개 트랙으로 되는 점 참고하여 주시기 바랍니다. 상당수의 질문은 웹사이트 내 FAQ에서도 자세히 확인을 하실 수 있고요. 저희가 시간 관계상 정말 많은 분들이 이렇게 관심 보여주시고 질문 주셨는데 오늘 이 자리에서도 해결되지 않는 궁금증이 있으시다면 화면에 지금 안내되어 있는 대로 카카오톡 채널 H&Dream 스타트업 그라운드를 이용을 하시는 방법인데요. 여기에서 소식을 받아볼 수 있을 뿐만 아니라 채팅창에 메시지를 입력하시면 상담원에게 메시지 보내기 기능을 통해서 저희 담당자분께 질문이 전달이 됩니다. 그래서 질문 드릴 수 있는 부분은 그 카톡으로 답변을 드릴 수 있도록 하겠고, 그러면 오늘 설명회는 이렇게 마무리하도록 하겠고요. 정말 많은 분들의 성원에 다시 한번 감사드리고, 이번 기회를 통해서 많은 궁금증이 해결되셨길 바라면서 저희 AB 트랙은 4월 14일 정오까지, 그리고 C 트랙은 3월 31일 정오까지가 마감입니다. 그때까지 한번 지원 방법 잘 살펴보시고 작성하셔서 제출을 부탁드립니다. 오늘 참여해주신 모든 분들께 정말 감사하고 또 추후 좋은 기회로 뵐 수 있으면 좋겠습니다. 네, 수고 정말 많으셨습니다. 감사합니다.